চাকুরি দেওয়ার নাম করে বরাকে 30 জন তরুণীকে বিক্রি করার পরিকল্পনা রয়েছে প্লেসমেন্ট কোম্পানির। গাজিয়াবাদ থেকে পালিয়েছে 19 তরুণী। গাজিয়াবাদের ইতিও বন্দিতে 11 তরুণী শিলচরের ভেলুয়ার ফ্যাবটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে প্লেসমেন্ট সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। প্লেসমেন্ট সেন্টার কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন নামী হাসপাতালে নার্সদের প্রলোভনে বরাক থেকে 30 জনেরও বেশি শিক্ষিত তরুণীকে দিল্লি নিয়ে যায় ওই প্লেসমেন্ট সেন্টার। 15 ফেব্রুয়ারি মেয়েদের দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের নার্সদের উত্ত্যক্ত করার নাম করে তাদের দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের বিক্রি করা হচ্ছে বুঝতে পারলে মেয়েরা পালিয়ে আসে বলে। पहले रखा गया तो रेड लाइट एरिया में कपासेरा यहाँ पे, तो 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया। बोल रहे कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। हम बोराक वैली से 30 लोग गए हैं। हमें तो यही लगता है कि सर हमें उल्लू बना रहे और फिर हमें बेचना चाहते हैं, इसलिए नहीं तो हमें बिना बताए क्यों आ गए सर। हाँ, वहाँ से भाग। जो कैंडिडेट 33 कैंडिडेट जो मूव किए थे दिल्ली लोकेशंस के लिए, उसमें से जैसे 18 कैंडिडेट वहाँ से रिटर्न आया। और ये जो एलिगेशंस है कैंडिडेट को ले जाना, और देखिए हर एक जगह एक जैसा नहीं रहता है। हर एक कैंडिडेट को किसी को अच्छा मिल जाता है प्लेसमेंट, किसी को थोड़ा डाउन में मिलता है। तो इससे आप पूरे जज नहीं करते हैं। पूरे स्किल इंडिया में ये जो प्लेसमेंट पार्ट है एक इकोसिस्टम है। प्लेसमेंट भी एक पार्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को उस हिसाब से जो लर्निंग किया जाता है उस हिसाब से उसको सिखा के प्लेस किया जाता है। मतलब जो एलिगेशंस लगा है हम लोग के सेंटर के प्रति, ये सरासरी गलत है। हमारा जो दिल्ली में वेंडर है, ठीक है, वेंडर हम लोग को मतलब इन्फॉर्म करता है सर ये हॉस्पिटल में वैकेंसी है, तो शारदा हॉस्पिटल में ही लेके जाने वाले थे। बट लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर पता चला कि शारदा हॉस्पिटल में उतना वैकेंसी नहीं होगा, तो 2 हॉस्पिटल मिला के हम लोगों ने क्या किया, उनको प्लेस करवाया। बिना बोले छोड़ के आने का ये रीज़न है। देखिए मेरे फादर का क्रिटिकल कंडीशन था, ग्रेसवेल हॉस्पिटल में मेरे फादर का सर्जरी हुआ है। तो मैं देखिए ऐसा नहीं है कि उन लोग अकेला छोड़ के आया। अगर वो लोग अकेला यशोदा हॉस्पिटल जाते तो उन लोगों को हॉस्टल कहाँ से पता चला, हॉस्पिटल कहाँ से पता चला। मैं साथ में उन लोगों का लोग था, इसीलिए तो वो हॉस्टल भी जा पाए, हॉस्पिटल में भी जा पाए। देखिए कुछ लोग होते हैं ये मैट्रिक पास एचएस पास करके उन लोगों को लगता है हम लोग नर्स बन गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग जीडीए का ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि 3 साल का कोर्स किए हैं। तो ये जीडीए जॉब रूम में ये पेशेंट केयर का ही आता है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह देना या ऐसे ऑपरेशन थिएटर में डुब के ये सब घुस के ये सब कुछ मतलब उनको काम नहीं होता है। नॉर्मल पेशेंट का केयर करना, जैसे पेशेंट का डाइपर चेंज करना, पेशेंट खा नहीं पा रहा उसको खिलाना उठाना, पेशेंट का रूम का जो टेबल पे आपका सामान रखा है वो सामान वगैरह साफ करके रखना, ये सब काम होता है। वो लोग गलत एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता इतना साल से और भी लड़कियां कर रही है जो लोग वेंडर होते हैं, ठीक है, वो तो हॉस्पिटल अपना स्टाफ भेजते हैं कि वहाँ पर काम करने के लिए। मेरे पास मैसेज भी आई है, बोला कि अगर लड़कियां नहीं जाएंगी, एक फ्लोर में कम से कम 15-20 लड़कियां ऐसे रखते हैं, तो सब लोग अगर नौकरी में नहीं जाएंगे तो हॉस्पिटल कौन संभालेगा। तो बोला कि आप लोग अगर नहीं जाओगे तो हमारे ऊपर 2000 का फाइन लगेगा, क्योंकि नौकरी हम लोगों ने दिया है। মডেল পুলিশিং এর একটি জঘন্য ঘটনা ত্রিপুরাতে। বাড়িতে এক যুবককে খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা এলাকায়।
একটা আনফর্চুনেট ঘটনা, এই ঘটনাতে উপর ভিত্তি করে আমরা একটা মামলা নিয়েছি, যেটার নাম্বার হলো 10/24 কদমতলা PSF কেস। এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের সময় আমরা এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ত 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। মামলা তদন্ত চলছে। একটা জিনিস যেটা আপনাদের মাধ্যমে সমাজের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, ঘটনা যাই হোক, কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। কেউ দোষ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি সবাইকে। কারণ কিছুদিন আগে ধর্মনগরের একটা ঘটনা হয়েছিল, সেই ঘটনাতে এখন পর্যন্ত 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, বাকি যারা আছে তারাও অ্যারেস্ট হবে। এটাও যেটা হয়েছে, এই ঘটনাতে 4 জন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে ইনিশিয়ালি, বাকি যারা ইনভলভ আছে তাদেরকে আমরা ধরবো। থ্যাংক ইউ। একজনের নাম হলো পান্না আকুরা, কুশ আকুরা, লব আকুরা এবং সমরজিৎ আকুরা। উভয়ের বাড়ি কি রানীবাড়ি এলাকায়? সবাই বাড়ি রানীবাড়ি এলাকাতে। প্রাথমিক তদন্ত করা যাবে না এখন। তো ঘটনা যাই হোক, এই ধরনের কাউকে মানে আইন হাতে তুলে নেওয়াটা এটা কারোর পক্ষে উচিত না। 3 দফার দাবির ভিত্তিতে অবস্থান ধর্মঘট। দাবিগুলো ছিল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা 27 লক্ষ বাঙালির আধার কার্ড সক্রিয় করে দেওয়া, অসমে বাস করা বাঙালি নাগরিকদের ভূমির পাট্টা প্রদান, অসমের প্রতিজন নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রদান। শহর করিমগঞ্জের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকার দাবির ভিত্তিতে বসেন বাঙালি নবনির্মাণ সেনা। কর্মকর্তাদের সাফ কথা, লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দাবিগুলো পূরণ না হলে ভোটের মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। এছাড়া আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ সমষ্টিতে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মিডিয়ার সামনে কর্মকর্তারা আরও কি মন্তব্য করেন তা শুনে নেওয়া যাক। আজকে আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি আমাদের বাঙালি নবনির্মাণ সেনা করিমগঞ্জের কার্যকর্তাদের সঙ্গে। আজকে আমাদের দাবি হচ্ছে মুখ্যত 3টি দাবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের দাবি হচ্ছে যে 27 লক্ষ আধার কার্ড, আমাদের যে 27 লক্ষ আধার কার্ড আছে যেটা রাজ্য সরকার আটকে রেখেছে এবং সেটা অনৈতিক, সেটা আইনগতভাবেও নয়, কারণ সুপ্রিম কোর্ট এমন কোনো নির্দেশ দেয়নি যে তুমি ত্রুটিপূর্ণ NRC ভিত্তিতে আধার কার্ড আটকে রাখো, সেটা দেয়নি, বা বাতিল করো সেটাও বলেনি। ঠিক আছে, তো এখানে 27 লক্ষ আধার কার্ড আমাদের কেন আটকে রাখা হয়েছে, সেটা নির্বাচনের পূর্বে, লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আমাদের যদি না ছাড়া হয় তাহলে বাঙালি তার ভোটে জবাব দেবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের আসামে যে সকল বাঙালি আছে, বসুন্ধরা 1, 2 আমরা দেখে নিয়েছি, এখন বসুন্ধরা 3 চলছে। তো আমরা একদম স্পষ্ট, সেটা বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে যে আমাদের বাঙালিরা যারা জমি পাট্টা দিচ্ছেন, এই জমি পাট্টা ওনারা মানে অনলাইন অ্যাপ্লাই করছেন, কিন্তু কোনো বাঙালিকে দেওয়া হচ্ছে না। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে যে আমরা বাঙালি, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, সেটাই তো, সেটা আমরা মানি না এবং আমরা অবিভক্ত ভারতের অংশ এবং আমাদের এই রাজ্যের আমরা ভোটাধিকার অধিকার আছে। আমরা গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে আমরা জনতা, আমাদের এইভাবে নির্যাতন করা চলবে না। সেটা আমরা এখান থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে আপনারা এই ধরনের বন্ধ করুন, না হলে বাঙালি সমাজ, বৃহত্তর বাঙালি সমাজ, আসামের 1/3 বাঙালি আপনাদের কিন্তু জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। এটা আমার কথা নয়, দিকে দিকে সর্বত্র সেই কথা চলছে। আপনাদের গদি এক টানে ছুঁড়ে যদি না ফেলে, আমি আপনাকে বলে দিলাম, এই হচ্ছে আমাদের। এবং আসামের সকল বাঙালিদের বিনা শর্তে নাগরিকত্ব দিতে হবে, কারণ আমরা চায়না, থাইল্যান্ড বা কোনো মায়ানমার, বার্মা থেকে আসা নয়, আমরা অবিভক্ত ভারত, আমরা অবিভক্ত অখণ্ড ভারতের কথা যদি বিজেপি বলে থাকে, তাহলে আমরা অখণ্ড ভারতের অংশ
আপনারা রাত্রে লাইন টেনেছেন, ঠিক আছে, সেটা আমরা দায়ী নয়। আমরা অবিভক্ত ভারতের অংশ, আমাদের সবাইকে বিনা শর্তে নাগরিকত্ব প্রদান করতে হবে বাঙালিদের আসামে। যেহেতু আপনারা 3 দফা দাবি নিয়ে এখানে বসছেন, হ্যাঁ, তো এই দাবিগুলো যদি সঠিকভাবে পূরণ করা না হয় তাহলে দেখুন নির্বাচন সামনে, আমরা জনতার জন্য কথা বলছি। জনতা যদি আমাদের রেসপন্স করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই লোকসভা ইলেকশন খেলব। লোকসভা সেখানেও আমরা কিছুটা জবাব দিতে পারবো এবং আমরা কাজ করে যাব। যদি আমার তো মনে হয় না যে আসামের যে বা ফ্যাসিস্ট সরকার আছে ভারতে বা আসামে সর্বত্র, ওনারা আমাদের দাবি। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ঘটা করে উদযাপন সর্বত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা করিমগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল বেতাইল গ্রামের যাতায়াত করার সড়ক পুরোপুরি বিধ্বস্ত। গ্রামের লোকেরা ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বেহাল সড়ক হাল ফেরাতে গ্রামের সজ্জনরা বহুবার আন্দোলনে নামলে নেই কোনো সমাধানের পথ। তাই তো ফের বেহাল সড়ক নিয়ে মাঠে নামলেন বেতাইল গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। কমিটির কর্মকর্তাদের সাফ কথা, বিধ্বস্ত সড়ক হাল ফেরাতে নেতা পাতি নেতাদের প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি, তা যেন হিমঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকলো। যতদিন পর্যন্ত বেহাল সড়ক স্বাভাবিক হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত প্রতিবাদ করে যাবেন বলে অকপটে উল্লেখ করেন কমিটির কর্মকর্তারা। এ মর্মে করিমগঞ্জ জেলা আয়ুক্তর কাছে স্মারকপত্র তুলে দেন প্রতিবর্গের জায়গায় হবে প্রতিনিধিবর্গ। এবং সড়কটি পরবর্তীকালে কোনো মেরামত করা হয়নি এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই সড়কটির অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে
আমাদের হেঁটে বের হয়ে যেতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই অঞ্চল থেকে আমরা সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হলে আমরা আমাদের যাতায়াত করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দেখছি যে বিভিন্ন নেতামন্ত্রীরা এসে আমাদের গ্রামের মধ্যে এসে বলেন যে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে, এই দুদিনের মধ্যে শুরু হবে, 1 তারিখ শুরু হবে, 16 তারিখ শুরু হবে, এভাবে বিভিন্ন আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু রাস্তার কাজ হচ্ছে না। আমরা গত কয়েকদিন আগে আমরা একটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করি এবং এই কমিটির মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে গ্রামের যতদিন পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে না আমরা আমাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যাব। এবং আজকে এসে আমরা ডিসি জেলাধিপতির নিকট আমরা মেমোরেন্ডাম দিই এবং জানতে পারি যে সেই কাজটি পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা হবে। উনি বলেন যে আমরা পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে একটু কথা সাক্ষাৎ করার জন্যে আমরা আপনাদের মাধ্যমে করিমগঞ্জবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে রাস্তাটি শুধুমাত্র আমাদের নয়, যে আমরা বেতাইল অঞ্চলে জনসাধারণ সেটা দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় লঙ্গাই সৎসঙ্গ আশ্রমে যখন অনুষ্ঠান হয় সেইখানে নো এন্ট্রি দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই লঙ্গাইয়ের সমগ্র এই জানপুর ধরে শনিবাড়ি রানীবাড়ি সেই অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য এই একটি মাত্র পথ আছে, সেটি হচ্ছে বেতাইলের প্রধান সড়ক। এই সড়কটির অবস্থা অর্ধেক রাস্তা আমরা বলতে গেলে নটিখালের মধ্যে তলিয়ে গেছে। এই রাস্তাটি অতি সত্বর মেরামতির দাবিতে আমরা আজকের এই স্মারকপত্র প্রদান কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করি এবং গ্রামের পক্ষ থেকে আমরা 25-30 জনের মতো মানুষ এখানে আমরা জমায়েত করি এবং আমাদের এই দাবি আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই, এই রাস্তাটি যাতে অতি সত্বর নির্মাণ করা হয়। ধন্যবাদ। পাথারকান্দির বারুইগ্রাম জিপিতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কর্তৃক পিএমওয়াই প্রদানের নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ। পাথারকান্দির বারুইগ্রাম জিপিতে ফের এক পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কর্তৃক পিএমওয়াই প্রদানের নামে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্যদের কাছ থেকে নগদ টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ মতে যারা প্রণামী টাকা দিতে অপারগ তাদের নামে জুটছে না সরকারি আবাস, ফলে অনেকে গৃহপালিত পশু বিক্রি সহ সুদের টাকা এনে পঞ্চায়েত প্রতিনিধির আবদার মেটাতে বাধ্য হয়। এমন অভিযোগ উঠেছে বারুইগ্রাম জিপির 10 নম্বর ওয়ার্ড মেম্বারের বিতর্কিত প্রতিনিধি অভিজিৎদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্রের অধীনস্থ ওই জিপির আনাচে কানাচে কান পাতলে এমনই অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের গল্প শোনা যাচ্ছে। এই জিপির দক্ষিণ বাদেজমা গ্রামের বাসিন্দা বিজন দে ও শিবানী দে আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন যে তারা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের লোক, ফলে তারা গত দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে ঘুরে বসবাস করে আসছিলেন। একটি সরকারি আবাসের জন্য তারা জিপির 10 নম্বর ওয়ার্ড মেম্বারের প্রতিনিধির দ্বারস্থ হলে তিনি আগাম প্রণামী বাবদ 20,000 টাকা দাবি করেন। পরবর্তীতে তারা বাধ্য হয়ে ধার করে 20,000 টাকা তুলে দেন ওয়ার্ড সদস্যের প্রতিনিধির হাতে। এতে তাদের নামে বরাদ্দ হয় সরকারি আবাস, কিন্তু বর্তমানে দেনার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে তারা ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারছেন। অনুরূপভাবে স্থানীয় বিধান দে, পান্তু দে, বকুল রানী দে প্রমুখ অভিযোগ করে বলেন যে অনেক আশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকে চেয়ে তারা বিজেপির প্রার্থী পম্পি দেকে নির্বাচিত করেছিলেন, কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তার দেওয়ার অভিজিৎ দে যাবতীয় সরকারি কাজে হাল ধরায় উক্ত ওয়ার্ডের প্রায় প্রতিটি সরকারি কাজে দেদার পরিমাণ 9-6 সংঘটিত হয়েছে। এতে যারা আগাম প্রণামী দিতে পেরেছেন তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছেন, আর যারা দিতে পারেননি তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্তের জন্য ডিসি, সিও সহ বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ। এদিকে সমূহ অভিযোগ নিয়ে অভিযুক্তদের কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। আমার ওই যে গড় সরকারি গড় পাইছিলাম, আগের গড়টা ফুরিয়া যেমন তাই মানাই আমরা গড়ের মানাইছি, সরকারি পয়সা ফুসিছে না, তাই মানে নিজে কাজ করছে, মিস্ত্রি লাগাইতে পারছে না, তাই নিজে কাজ করি গড়টা ফুরাইতে পারছে না। আরও অ্যাডভান্স তারা টাকাও দিছি 20,000, এরপরে আরও জব কার্ডের টাকা পাইছি না, এগুলো কিচ্ছু পাইছি না। আমরা ঋণ করিও গড়টা ফুরাইছি, তখন আমার টাকাগুলো আমি চাই। কারে 20,000 দিয়েছেন? অভিরে কারে? অভিজিৎ প্রতিনিধি ওখানে দিলা 20,000। ও আমরা গড়ের বাবদে পয়লা কিস্তি হওয়ার ফলে তারা টাকা দিছি, 2 নম্বর কিস্তি দেওয়ার ফলে টাকা দিছি, আর পরের কিস্তি দিছি না স্যার, আমরা খুশিছে না তারা কইটা করি আমার চাইছিল আরও দেওয়ার লাগে, আর দিছি না। এখন আমি আমার বাসর। আপনার নাম? বাড়ি? দক্ষিণ বাজমা, ওয়ার্ড নম্বর 10 নম্বর ওয়ার্ড। কিটা সমস্যা? ওই তো আমার ও বিধি দে, হে কয় গড় দিব করি আমার তো আর দেয় না,
খালি কয় নিশ্চিন্ত থাকো ফাইদায় 2বার আমার ডকুমেন্ট দিয়ে হারলাম, আমার তো দেয় না। আমি 20,000 জোগাড়ও করতাম পারি না, দিতামও পারি না, সে আমার দেয় না। 20,000 কি কেতা লাগে? ওই তো গুণ খাইলে হে দিল নে, তার পকেটে ঢুকাইতাম যদি। তাই কি তা কইছেন টাকা দিবার লাগে? ওই লাগি তো আমার গড় দিতরা না। আপনারা টাকা ডিমান্ড করছেন নি তাই? কিটা সমস্যা? সমস্যা হইল গিয়া তখন মেম্বার তো আজকে 5 বছর তো তান শেষ হয়ে গেছে, তাই মেম্বারের 5 বছর শেষ হয়ে গেছে। আজকে তখন আমি বড় অসুবিধাত আছি। অসুবিধাত বলতে আমার মা যে করে তখনই কেন আমার বড় কষ্ট নষ্ট করে থাকরা, বা নতুবা আমি যে বর্তমানে যে আমি যে অচল অবস্থায় আছি, আমি কিচ্ছু করতে পারি না। তা তথাপি যে মেম্বার যেন তার কাছে আমি 3বার মানে আমি দিয়া দিছি এই যে গরুর নাম, তখন তাই না মারা খালি কইন আমি ফাইমু। তখন তার আমি লাস্ট আমি তানে 1 বছর আমি গেছে বছর আমি তানে কইছি যে খাকু যে আমি গড় ফাইমু কিনা, আমার তাই খালি কইন দেবা তুমি ফাইবাই। তখন আমার কথা হইল